कर देने जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने। हर इज्जतां दा सदा औलाद गल विच रहना, हर इज्जतां दा सदा औलाद गल विच रहना। उन्हें खुशबख्तां दा ना मर के भी जिंदा रहना, जेड़े आका दी सना कर देने जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने। जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने। अपने मंगते नाल प्यारा का बड़ा कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बुजुर्गो नाज़रीन, तुहाडे सामने मैं एक अगली वीडियो दे नाल हाज़र हां जिहड़ी कि तारफ दी बिल्कुल मोहताज नहीं है। बाकी यह जिहड़ी चीज़ तुहाडे सामने रखी है यह एक विचों अनोखी ते एक ज़बरदस्त किस्म दी, यानी कि यह लभ के तो इनू जरा तुहाडे सामने जरा ना तुहाडी खिदमत पेश कर रहे हैं कि यह देखो अल्लाह ताला दी ज़ात ने कितना सोहना बनाया है। यह है प्याज, सफ़ेद प्याज। बहुत ही खूबसूरत है और सफ़ेद प्याज के जोड़े ने बहुत ज़्यादा इहदे खूबियां ने। प्याज तो दूसरा भी अच्छा है लेकिन सफ़ेद प्याज जरा ना ये हिकमत के लिहाज नाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा अच्छा होंदा है और ज़्यादा कीमती होंदा है, ज़्यादा वधिया होंदा है, ज़्यादा फ़ायदे वाला होंदा है। और इनके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे ने। निज़ामे हज़म वास्ते भी बहुत बेहतर है, सलाद वगैरह दे विच भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होंदा है। लेकिन हिकमत के लिहाज नाल इहदा पानी कढ़ के कम अज़ कम इस सफ़ेद प्याज का 1 किलो पानी कढ़ के और अद्धा किलो शहद दे विच उहनूं अच्छी तरह मिक्स करके तो उहनूं हल्की आंच ते रख के पका के 1 चम्मच रोज़ाना का इस्तेमाल किया जाए। ये ताकत वास्ते बड़ी ही ज़बरदस्त तो बड़ी अच्छी तो बड़ी वधिया तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है। और इस तो अलावा इनू आम पंजाबी की ज़बान के गंढा किया जाता है और इनू होर मुख्तलिफ ज़बानों के मुख्तलिफ नाम जड़ा ना वो लिया जाता है। जिस तरह कि अरबी के इनू बसल किया जाता है और ये आम इंडिया पाकिस्तान वगैरह आम इलाकों के आम मुल्कों के पाया जाता है। और इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जरासीम ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। और अगर इसका पानी जरा ना बहुत ही ज़्यादा जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब है कि अगर किसी के सर के बाल कम होन और वो इसका पानी सफ़ेद प्याज का पानी कढ़ के और इसके अंदर जैतून का तेल वो मिक्स करके, यानी कि 2 चम्मच इहदे 1 चम्मच जैतून के तेल का मिक्स करके वो अगर डेली लगाया जाए तो इस दे नाल आस्ता आस्ता बाल भी आ जाते हैं। और इस तो अलावा अगर औरतां इनू अपने सर ते लगान इस तरीके दे नाल ही वालों को बेहतरीन लंबिया करता है, मुलायम बनाता है और खूबसूरत बनाता है। इस दे नाल बेहतर ज़बरदस्त बाल होंदे ने और इहदे होर बहुत ज़्यादा फायदे ने। यानी कि ये अगर इस प्याज नू सफ़ेद प्याज नू बारीक कट के और इनू सिरके दे विच भगो के, यानी कि कम अज़ कम 2 घंटे अगर तुसी एक प्याज लेंदे हो उन्होंने बारीक कट के उन्होंने एक छन्नी दे विच छोटे बर्तन दे विच कट के ते उस दे विच सिरका अंगूर 1 नंबर ओरिजिनल उहदे विच शामिल करो और उन्होंने 2 घंटे पिया रहन दिओ। उस तो बाद उसनूं खाने दे नाल बतौर सलाद इस्तेमाल करो। हाजमे वास्ते बहुत ही ज़बरदस्त है और इस दे नाल तकरीबन हर बीमारी जिहड़ी है वो ख़त्म होंदी है। उस तो अलावा ये सिरका जिहड़ा है वो इस्तेमाल करना सुन्नत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि जिहड़े भी तुसी मुल्क दे विच जाओ सब तो पहले जाके उतों का प्याज जरा ना वो खा लो ताकि तुहाडे ते कोई बीमारी किसी किस्म की हमला नहीं करेगी। देखो अल्लाह ताला की ज़ात का एक ऐसा साढ़े ते अल्लाह पाक की ज़ात मेहरबान है
ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਤੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੋੜਾ ਨਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ, ਚਿੱਟਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਫੈਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਫੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਹੈਵੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਚਮਚ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਜ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੌਰ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੁਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗਿੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਦੀਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਕਰੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਬੈਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਆਸਾਨੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।